say coordinate geometry. So in that we are going to see straight lines, and we are going to for 11th standard. Okay. Already you know the distance between 2 points. That is P, Q, x1, y1, x2. The distance between 2 points is given by the formula PQ is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay. So in the formula ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், and also I will give one more example. Say 6 minus 4, இது வந்து 3, 0. Okay. So அப்போ substitute பண்ணோம்னா x2 என்ன 3 minus 6 squared plus y2 0 minus of minus. So we will be having 3 squared, இது வந்து 4 squared. Okay. So we will be having 9 and 16, which is 25. So your answer is 5 units. Okay. So this is the distance between 2 points. The formula is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay. Next. So what you have seen, that is distance between 2 points. Distance between 2 points. Okay. Next என்ன அப்படின்னா, say ஒரு லைன் இருக்கு, அதே P x1 y1 Q x2 y2. இப்போ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஒரு ரேஷியோவில் இதை வந்து டிவைட் பண்ணுது. say the ratio is m:1 m:n அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் வந்து say for example say rன்னு வச்சுக்கோங்க. So xy. So இந்த xy is given by உங்களுக்கு வந்து P யோட x1 y1 தெரியும், Q யோட x2 y2 தெரியும், அந்த ரேஷியோட m:n தெரியும். ஃபார்முலா say you can say the coordinates of a point dividing the line segment, joining the points P and Q. Then the coordinates of a point dividing the line segment joining the points P and Q, it's dividing internally in the ratio m:n. Then r of xy is given by mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n. So this is xy. In the xy r xy. Suppose இதுவே வந்து extra, the form is mx2 minus nx1 divided by m minus n and my2 minus ny1 divided by m minus n. Okay. This is internally and externally. So when number second, say line segment is divided in the ratio m:n. Say for example, if the point is, say for example, இது வந்து 1, -3 and this point is -3, 9. Okay. And the ratio m:n is given by 1:3. M is given by the ratio 1:3.
ஸோ பாயிண்ட் பி வந்து 1 மைனஸ் 3, இது வந்து மைனஸ் 3 9. ஓகே, அப்போ இந்த பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? எம் வந்து 1, x2 என்ன மைனஸ் 3, ஓகே, ப்ளஸ் n என்ன 3, x1 என்ன 1 டிவைடட் பை 1 ப்ளஸ் 3, கமா m1 y2 என்ன 9, அடுத்தது ப்ளஸ் n என்ன 3, y1 என்ன மைனஸ் 3 டிவைடட் பை 1 ப்ளஸ் 3. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்க இது வந்து 3 மைனஸ் 3 ப்ளஸ் 3, அது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ளஸ் 9 மைனஸ் 9. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் 0, 0. யூ ஆர் கெட்டிங் த பாயிண்ட் as 0, 0. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுவே ஒரு மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, இப்போ மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னா 1:1 ரேஷியோ, தென் யூ வில் பி ஹேவிங் 1:1 இல்லையா, இது 1 + 1, ஸோ வில் பி ஹேவிங் 2. அதே மாதிரி இது 1, 1னால 1 இல்லைனால 1 இல்லையா, ஸோ வில் பி ஹேவிங் y2 + y1 + 2. ஸோ இதான் மிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா. மிட் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா? x1 + x2 by 2, y2 + y1 by 2. ஸோ மிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா. ஓகே, இது மூணாவது. அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் வந்து say area of the triangle. Area of the triangle, the vertices, 3 vertices are given. 3 vertices of the triangle is given. Say A, B, C, x1, y1, x2, y2. This is x3, y3. See, 3 points are given. What is the area of the triangle? Okay. So, area of the triangle whose vertices are given as A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3. Then the formula area is given by half of magnitude of or modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Okay. So இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்குன்னு சொன்னேன். சரி, x1 எழுதினோம்னா y எழுத போகிறோம். இது 1 2 3, அதே மாதிரி 2 3 1 3 1 2. அந்த ஆர்டரில் you can remember the formula and say the values. Say for example, if it is 4, 4, இது வந்து 3, minus 2, then minus 3 16 அப்படின்னு வேல்யூ இருந்தால் ஏரியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா half of x1 என்ன 4, y2 என்ன minus 2, y3 என்ன minus 16, y2 16, so minus 16, x2 என்ன 3, y3 என்ன minus 3, minus y1 4, அடுத்தது x3 என்ன minus 3, அடுத்தது y1 4, minus of minus 2 plus 2. Okay, so you will be having see here x1 y2 y1, x2 வந்து 3, y3 is 16, so this is 16. Okay, 16 minus 4 minus 3 plus 2. Okay, so when you are simplifying, you are getting the answer as 54. So the answer is minus 11. Modulus எடுத்துட்டோம்னா அதனால plus 27. Okay, இப்போ இதுவே collinearனு வச்சுக்கோங்க. Collinear, what is mean by collinear? ABC all lie in a straight line, lie on the same line. Okay, அப்போ என்ன ஆகும்? This area will be 0. This area will be
0 when it is collinear. When it is collinear, you will be having the area as 0. Okay. So now we are going to see the concept of the slope. Slope is inclinations. Say inclination with the x-axis or y-axis. So இப்போ இது வந்து turn theta அப்படினு சொல்லுவோம், which is known as m, which is equal to m, that is known as the slope of the straight line. So இப்போ வந்து ஒரு inclination theta அப்படினு கொடுத்தா turn theta is equal to m. சரி, அது மாதிரி inclination கொடுக்கல, say they have given, say for example 2 points p x1 y1 x2 y2, then what is the slope? So இப்போ இதனுடைய slope என்ன அப்படினா y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this is slope. This is for 2 points. If there are 2 points given, then the slope is y2 minus y1 divided by x2 minus y1. Okay. இப்போ ரெண்டு லைன் intersect பண்ணுது, that is perpendicular intersect பண்ணுதா, then say இதோட slope வந்து m1 னு வெச்சுக்கோங்க, இதோட slope வந்து m2 னு வெச்சுக்கோங்க, then you will be having m1 into m2 is equal to minus 1, அதாவது m1 is equal to minus of 1 by m2. Okay, இதுவே two lines are parallel னு வெச்சுக்கோங்க, say இது one m1 m2, say they are parallel, then you will be having is equal to m2. Okay, இதான் slope பத்தி நம்ம straight line வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது. See 2 points are given, then y2 minus y1 divided by x2 minus x1. If they are perpendicular, then m1 m2 is equal to minus 1. If they are parallel, then you will be having m1 is equal to m2 if they are parallel. So next concept என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், slope of the straight line. Find the slope of the straight lines. Firstly என்ன கொடுத்திருக்காங்க, say there are 2 points x1 y1 x2 y2. Okay, x1 y1 வந்து 3 minus 2, say இது வந்து minus 1 4, then what is the slope? So slope m is given by y2 minus y1. எப்பவுமே ஃபார்முலா எழுதிட்டு தான் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். So x2 minus x1. இப்போ y2 என்ன 4, y1 என்ன minus of minus 2 divided by x2 என்ன minus 1, x1 என்ன minus 3. So you will be having 4 plus 2 6 divided by minus 4. So you will be having minus 3 by 2. So this is the slope of the straight line. Okay, suppose அது மாதிரி கொடுக்கல, say the inclination is say theta is equal to 60 degree னு கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு ப்ராப்ளம்னு வெச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து செகண்ட் ப்ராப்ளம். அப்படினா what is the slope for this? அப்படினா m is equal to tan theta அப்படிங்கும்போது tan 60 which is equal to root 3. So second என்ன, the inclination is given with the positive x direction. So what is the slope? M is equal to tan 30, tan 60, tan theta is equal to tan 60 which is equal to root 3. Okay, so நம்ம வந்து இது examples for the slopes பார்த்தோம். Say when two lines are intersecting, what is the angle between two lines? Okay, what is angle between two lines? So it is tan theta is equal to modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2.
சரி இப்போ வந்து ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு லைனோட ஸ்லோப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் தி அதர் லைன்? ஸோ ஒரு இது வந்து ஹாஃபு, அதர் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கும் போது tan by 4 என்ன ஆக்சுவலாக 45, இது வந்து டேர்ன் ஆஃப் இது வந்து 1. ஸோ வில் பி ஹேவிங் half minus m, இந்த இது வந்து இங்கே வச்சுன்னா 1 minus m by 2. ஓகே, சாரி இது வந்து 1 plus formula. Okay, 1 plus half into m. Okay, so 1 plus இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? ஆக்சுவலாக இது மாடுலஸ்ஸு, ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து +1 அசியூம் பண்ணிக்கலாம், செகண்ட் வேல்யூ -1 எடுத்துக்கலாம். ஸோ வில் பி ஹேவிங் 1 plus m by 2 minus half minus m. ஸோ m இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம்னா plus m by 2, இந்த ஒன்று அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டோம்னா half minus 1. ஸோ இட்ஸ் த minus half. இங்கே என்ன ஆகும்? ஆக்சுவலாக இது வந்து 3m by 2. ஸோ 2ம் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ m is equal to -1 by 3. ஓகே, இது ஒரு ஆன்சர். இன்னொரு ஆன்சர் வந்து என்னென்னா, இங்கே வந்து நம்ம வந்து +1ன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம், அதுவே -1ன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னா -1 கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ஸோ வில் பி ஹேவிங் திஸ் -1 is equal to half minus m divided by 1 plus m by 2 இல்லையா? ஸோ இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா வில் பி ஹேவிங் 1 plus m by 2. ஓகே, ஸோ வில் பி ஹேவிங் minus of 1 minus m by 2. இது -1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கு. ஸோ half minus m. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இந்த சைடு m கொண்டு வந்துடலாமா? ஸோ இந்த சைடு m கொண்டு வந்தோம்னா +m. ஓகே, அப்போ +m minus m by 2. இந்த இடத்துல half, இந்த இடத்துல -1ங்கிறது +1 ஆகிடும். ஸோ இது வந்து 3/2, இங்கே வந்து m by 2. ஸோ இட் மீன்ஸ் m by 2 is equal to 3/2. ஸோ 3 and 3 cancel ஆகிடும், m is equal to 3. ஓகே, ஸோ ஒரு ஆன்சர் வந்து m is equal to -1 by 3. the other answer is 3. ஓகே, ஒரு வேல்யூ m, இன்னொரு வேல்யூ m is equal to -1 by 3. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் 2 லைன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆங்கிள் பிட்வீன் 2 லைன்ஸ். ஓகே, ஃபார்முலா என்ன? தட் இஸ் tan theta is equal to 2 minus m1 divided by 1 plus m2 into m1. எதுக்கு திரும்ப எழுதுறேன்னா, எனக்கு இங்கே ப்ளஸ் போட்டோன்னா மைனஸ் போட்டோன்னு தெரில, பட் இந்த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 1 plus m2 into m1. Okay, we will try some more problems. Say a given line through the points -2, 6 and 4, 6, 8 is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24. Find x. Okay, என்ன கொடுத்துருக்காங்க? line through the points is perpendicular to the line through the points. Find x. Okay, so இதை எப்படி போடலாம்? So you will be having slope of this line. So இது வந்து first line வச்சுக்கோங்க. First line slope is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, which is given by 8 minus 6 divided by 4 minus of minus 2 plus, so it will be having 2 by 6. So this is 1 by 3. Okay, this is first line slope. Okay, say assume this line is AB. Okay, a line perpendicular, assume that perpendicular, it is PQ. So perpendicular line slope is
again y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So 24 minus 12 divided by x minus 8. So you will be having 12 divided by x minus 8. Okay. So they are perpendicular. Say this is m1 and this is m2. So m1 into m2 is equal to minus 1. So you will be having 1 by 3 into 12 by x minus 8 is equal to minus 1. Okay. m1 into m2 is equal to minus 1. So you will be having 4 is equal to minus of x minus 8. Okay. So it will be minus x plus 8. So if you are taking x this side, so you will be having x 8 minus 4 is equal to 4. Okay. This is the value for the x. Find x. So x is equal to 4. X is equal to 4. Next, so in the second sum, 3 points, say P, H, K, Q, x1, y1 and R, x2, y2. These 3 points lie on a straight line. Lie on a straight line. Okay. So that h minus x1 into y2 minus y1 is equal to k into k minus y1 into x2 minus x1. Okay. See, lie on a straight line. Straight line அப்படிங்கும்போது அந்த slope பார்த்தீங்கன்னா, say for example if you are having இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து P, say இது வந்து Q, இது வந்து R. R வந்து என்ன, x2 y2, Q என்ன, x1 y1, அடுத்து P என்ன, h minus k. ஸோ இது ஒரே ஸ்ட்ரெயிட்டில் இருந்தால் பிக்யூட ஸ்லோப்பாக இருக்கட்டும், கியூஆர் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஸ்லோப் வந்து சேமாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, சே ஸ்லோப் பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிக்யூ என்ன, y2 மைனஸ் y1 டிவைட் பை x2 மைனஸ் x1. இந்த இடத்துல என்ன, y2 வந்து y1 மைனஸ் y1 minus k divided by x1 minus h. Okay. அடுத்தது என்ன, slope qr is equal to again இதே formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay. qr. இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்லோப்பும் சேம் ஸ்லோப், போத் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம், y1 minus k divided by x1 minus h is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ஸோ இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ you will be having y1 minus k into x2 minus x1 is equal to y2 minus y1 into x1 minus h. ஓகே. இப்போ இங்கே என்ன h minus x1 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் மைனஸ் சைன் எடுத்துக்கோங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. மைனஸ் எடுத்தோம்னா யூ வில் பி ஹேவிங் y2 minus y1 அண்ட் ஹியர் வில் பி h minus x1. இந்த சைடு நான் மைனஸ் வெளியே எடுக்கும்போது என்ன ஆகும், k minus y1 x2. ஸோ இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் மைனஸ் சைன் ஆப்போசிட்ஸ், மைனஸ் இன் அவுட் சைடு, இப்போ மைனஸ் இன் எடுத்தோம்னா இது என்னாகும், h மைனஸ் x1 ஆகிடும். ஸோ h மைனஸ் x1, இங்கே என்ன இருக்குது, y2 மைனஸ் y1 இஸ் ஈக்குவல் டு, இது இந்த சைடு நான் வெளியே மைனஸ் சைன் எடுத்துகிறேன். அப்போது k மைனஸ் y1 இன்ட்டு x2 மைனஸ் x1. ஓகே. மைனஸ் சைன் போத் சைடு வில் கேன்சல். ஸோ த என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது கிடச்சிருச்சு. x மைனஸ் x1 இன்ட்டு y2 மைனஸ் y1 டிவைடட் பை k மைனஸ் y1 இன்ட்டு x2 மைனஸ் x1. ஓகே.
third sum. So third or fourth. Find a point on the x-axis which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4. Okay. Find a point on the x-axis. இப்போ வந்து இது x-axis இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து equidistant point. Say for example 3, 4. இது வந்து 7, 6 இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டு எப்படி இருக்குன்னா இதிலேருந்து ஈக்விடிஸ்டன்ஸாக இருக்குது. சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட் வந்து பின்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து இது வந்து எக்ஸோட கோஆர்டினேட், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இல்லையா. அப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்கும், ஒய்க்கு என்ன இருக்கும், 0 இல்லையா. ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஃபார் த எக்ஸு, இதுக்கு வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. சரி, இது வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து பின்னு வச்சுக்கோங்க. சரி, PA is equal to PB. ஸோ அப்போ PAயோட ஃபார்முலா என்ன, PA squared is equal to formula x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared. அதே ஃபார்முலா தான். ஸோ you'll be having 4 minus 0 whole squared, 3 minus x whole squared. ஓகே, அடுத்தது வந்து PB, இது ஸ்கொயர் போடக்கூடாது. PB is equal to என்ன அப்படின்னா, so you'll be having 7 minus x whole square plus 7 minus x whole square, 6 minus 0 whole square. Okay, y2 minus y1 plus x2 minus x1. Okay. So actually PA is equal to PB. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், 4 minus 0, 4 minus 0ங்கிறத எப்படி எழுதலாம், 4 ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறாங்க இல்லையா, 0 கூட்டுருங்க. ஸோ 4 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 minus x ஹோல் ஸ்கொயர், இங்கே வந்து என்ன 7 minus x ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6, 0 விட்டுருங்க. ஸோ இது எவ்வளவு, 16. இது எவ்வளவு, 3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 6x இல்லையா. அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து 7 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 14x, இது வந்து ப்ளஸ் 36. ஓகே, இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ இந்த சைடு என்ன இருக்குது, 6 ப்ளஸ் 9, 25 இருக்குது. இந்த சைடு என்ன இருக்குது, 36 அப்புறம் 49. ஸோ 5, 85. ஓகே, ஸோ இந்த சைடு 85, இந்த சைடு, ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் 25. ஓகே, ஸோ இது வந்து மைனஸ் 6x, இந்த 14x இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம், அப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும், மைனஸ் 6x. இங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்குது, 85 இருக்குது. இந்த சைடு என்ன இருக்குது, 25 இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது எவ்வளவு, 60. ஓகே, இது எவ்வளவு, 14 minus 6, 8x. So 8x is equal to 60. Therefore x is equal to 60 by 8. So எவ்வளோ வரும், 15 by 2. 15 by 2. ஓகே, அப்போ இந்த கோஆர்டினேட் P is equal to 15 by 2, 0. 15 by 2, 0. Okay. Fourth sum. Find the distance between P x1 y1 Q x2 y2 when PQ is parallel to y axis. Okay, அடுத்தது PQ is parallel to x axis. Okay, இப்போ இது வந்து x coordinate y coordinate. Okay, when
PQ is parallel to y axis இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது y axisல இதுக்கு parallel. இப்போ P x1 y1 Q x2 y2. ஓகே, ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க, the distance between இதுக்கு நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பாருங்கள், இது வந்து எக்ஸோட வேல்யூ சேம் தான். அப்போ x1 x2 வந்து சேமாக தான் இருக்கும் எக்ஸு, வேறஸ் y1 y2 வேல்யூ தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன டிஸ்டன்ஸு, y1 minus y2 இஸ் த டிஸ்டன்ஸ். இதுக்கு ஃபார்முலாலாம் அப்ளை பண்ண வேண்டியதில்லை, இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் y1 minus y2. சரி, அதே மாதிரி சே இஃப் எ லைன் இஸ் parallel அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது வந்து ஆரிஜின் அப்படின்னா சரி இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. இப்போ இதில் என்ன ஒய்யோட வேல்யூ, சரி இது வந்து பி, இது வந்து க்யூன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து x1 y1, இது வந்து x2 y2. இப்போ இதுலேருந்து என்ன ஒய்யோட வேல்யூ சேமாக இருக்கும், y1 is equal to y2 is equal to y. என்ன வேல்யூ இருக்கும், x1 x2. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா x2 minus x1. ஸோ இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் P and Q. No need for applying the distance formula. இப்போ நமக்கு வந்து இதில் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம், டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம், ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் பார்த்துருக்கோம், அப்புறம் ஸ்லோப் பார்த்துருக்கோம், ஆங்கிள் பிட்வீன் த லைன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸ்லோப் ஓகே. இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு parallelogram, ஒரு ரெக்டாங்கிள், ஓகே, ஒரு ஸ்கொயர் இப்படி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டிஸ்டன்ஸு ஏபி சிடி அப்படின்னா ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிடி, பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி அப்படின்னு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கண்டுபிடிப்போம். ஆனால் இங்கே படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை. என்னென்னா வெர்டிசஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, x1 y1, x2 y2, x3 y3 இது மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் த ஸ்லோப் ஆஃப் த ஏபி சிடி. இஃப் தே ஆர் சேம் அப்படின்னா தே ஆர் பேரலல். அதே மாதிரி பிசி ஏடி தே ஆர் ஆல்சோ பேரலல். இது வந்து எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும், ரெக்டாங்கிளாக இருக்கட்டும், ஸ்கொயராக இருக்கட்டும், எதுக்கும் நமக்கு பொருந்தும். ஓகே, இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இல்லாமே ஸ்லோப்பை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி இன்னொன்று கூட, சரி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து m1 into m2 is equal to -1. நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை. ஸ்லோப் ஆஃப் திஸ் லைன், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபி, இது வந்து ஏசி. சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணுத்துக்கு கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பித்தகோரஸ் தியரத்துக்கு படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏபி ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர்டுன்னு கண்டுபிடிப்போம். இப்போ அது கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை. ஸ்லோப் ஆஃப் திஸ் லைன் அண்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் திஸ் லைன் மல்டிப்ளை வில் பி கெட்டிங் -1. அப்போ என்ன, ஏசி 2 lines 3 லைன்ஸில் வந்து 2 lines ஆர் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். இப்போ இது வந்து பர்பண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள். ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து ஷார்ட்கட் மெத்தடில் இந்த ஸ்லோப்பை வச்சியோ இல்லை மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்லோப் கான்செப்ட் வச்சு நம்ம வந்து, அப்புறம் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து கொலினியர் அர்த்தம் அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் PQR அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 3 points x1 y1, x2 y2, x3 y3. இப்போ இதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், PQ கண்டுபிடிப்போம், QR கண்டுபிடிப்போம், அப்புறம் PR கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், PQ + QR இஸ் ஈக்குவல் டு PR அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ வந்து 3 points ஆர் லைங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொலினியர்னு சொல்லலாம். ஆனால் இப்போ அப்படி வேண்டியதில்லை. ஸ்லோப் ஆஃப் PQ கண்டுபிடிக்கலாம், QR இஃப் தே ஆர் சேம் அப்படின்னா இட்ஸ் கொலினியர். அது ஒரு மெத்தடு. இன்னொரு மெத்தடு கூட நம்ம போடுவோம். யூஸ்வலாக இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஏரியா இருக்கு இல்லையா, half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1
plus x3 into y1 minus y2. ஓகே, இந்த ஃபார்முலாலையும் நம்ம வெர்டிசஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதில் வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் ஏரியா 0. அப்போ ஏரியா 0 என்னென்னா தே ஆர் லைங் ஆன் த சேம் லைன் அப்படின்னு சொல்லி கொலினியருக்கு ப்ரூஃப் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ கொலினியர் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுனா நம்ம ஸ்லோப்பு கண்டுபிடிச்சு பண்ணலாம், டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு பண்ணலாம், ஏரியா வச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் யூ கேன் டூ இட். ஷார்ட்கட் மெத்தடில் நீங்கள் இதை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேயே என்ன கான்செப்ட் இருக்குன்னா பாயிண்ட் ஸ்லோப் மெத்தட். பாயிண்ட் ஸ்லோப் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சே x1 y1 கொடுத்துருக்காங்க, mனு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனுடைய இது என்ன அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் வந்து y மைனஸ் y1 இஸ் ஈக்குவல் டு m இன்ட்டு x மைனஸ் x1. இது வந்து பாயிண்ட் ஸ்லோப் மெத்தட். அடுத்தது வந்து இன்னொரு மெத்தட் வந்து இது 1. செகண்ட் வந்து 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன். ஓகே, இப்போ 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ x1 y1 x2 y2 அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தென் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தட் ஸ்ட்ரைட் லைன் இஸ் given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into y minus y1 divided by x minus x1. ஓகே, இது வந்து when the 2 points are given. ஓகே, அடுத்தது வந்து இன்னொரு வந்து ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம். இப்போ ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் வந்து எப்படின்னா ஸ்லோப் y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. இதில் எப்படின்னா சிங்கிறது வந்து இன்டர்செப்ட் ஆன் தி y axis. ஓகே, இது வந்து mங்கிறது ஸ்லோப். ஸோ இது வந்து மூணாவது y is equal to mx plus c. ஆக்சுவலாக இது ஓகே, இது ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, இது ஸ்லோப்பும் இன்டர்செப்ட் மட்டும். அடுத்தது ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட். அடுத்தது வந்து இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம். இது 3. 4வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னா எப்படின்னா சரி இப்படி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ யூல் பி ஹேவிங் இது ஏ இது பின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து a, 0, இது வந்து 0, b. இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா x/a + y/b இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ இதுதான் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம். அதாவது x இன்டர்செப்ட் a, y இன்டர்செப்ட் வந்து b. ஸோ x/a + y/b இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அடுத்தது வந்து நார்மல் ஃபார்ம்னு சொல்கிறது. சரி, அது எப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து பர்பண்டிகுலர். ஓகே, ஸோ இந்த p இது வந்து ஒமேகான்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஆல்ஃபா கொடுத்தாங்கன்னா தென் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா x cos alpha ப்ளஸ் y sin alpha இஸ் ஈக்குவல் டு p. பிங்கிறது என்ன, இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆரிஜின். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். இல்லை திஸ் இஸ் 7, 8, 9, 10, 11 அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம். திரும்ப சொல்கிறேன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு ஸ்லோப் கொடுத்துருந்தா y மைனஸ் y1 இஸ் ஈக்குவல் டு m இன்ட்டு x1. 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா, வெறும் ஸ்லோப்பும் இன்டர்செப்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா, வெரி இன்டர்செப்ட் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தென் x/a + y/b இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து நார்மல் ஃபார்ம்னு சொல்கிறது. இது என்னென்னா நார்மல் ஃபார்ம். நார்மல்னால் பர்பண்டிகுலர் இல்லையா, அதனால் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் இப்போ கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தோம். distance between 2 points, dividing the line segment, midpoint, area of the triangle, slope of the straight line, angle between the two lines. ஓகே, அதனுடைய ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம், 2 பாயிண்ட்ஸு, அப்புறம் வந்து y இன்டர்செப்ட் அண்ட் ஸ்லோப்பு, தென் இன்டர்செப்ட் ஆன் த ஆக்சிஸ், தென் நார்மல் ஃபார்ம்.